बंधु माने एही बैशाख पूर्णिमा दिन बनिबाकु जाउछि बहुत ही दुर्लभ संजोग जार प्रभाव पड़िबाकु जाउछि एही 6 कोटी राशि मानक उपरे। एही 6 कोटी राशि मानक मिलिबाकु जाउछि बहुत बड़ खुशी खबर। हाँ बंधु माने एही बैशाख पूर्णिमा दिन बनिबाकु जाउछि महासंजोग। एही 6टी राशिर व्यक्ति विशेष हेबाकु जाउछन्ति धनशाली। एही 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानकु मिलिबाकु जाउछि माँ लक्ष्मीकर असीम कृपा। बड़रु बड़ सफलता एमानकु प्राप्त हेबाकु जाउछि। एही राशि माने हेबाकु जाउछन्ति कोटिपति। एही वर्ष 2024 मसियारे मे 23 तारिखरे पड़िबाकु जाउछि बैशाख पूर्णिमा, जहाँकि बुध पूर्णिमा नामरे मध्य नामित अटे। तेबे एही बुध पूर्णिमा दिन किछि एपरि शुभ संजोग गठन हेउछि जହାର प्रभाव एही 6 कोटी राशि माननको करिबो मालामाल। तेबे आजिरो एही भिडियो रे आमे सेही 6 कोटी भाग्यशाली एवं धनशाली हेबाकु जाउथिबा 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानक विषय रे आलोचना करिबा जेउ मानकर बड़रु बड़ कार्य पूरा हेबा पाए जाउछि। प्रत्येक क्षेत्र रे से माननको सफलता मिलिबाकु जाउछि। तेबे सेही 6टी राशि कौन कौन से विषय रे जानिबा पाए भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही भिडियोटी सेही 6टी राशि मानक पाए अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। एही बैशाख पूर्णिमार तिथिटी को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एही बैशाख पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर पूजा आराधना करा जाइथाए एवं किछि उपाय मध्य पालन करा जाइथाए जहाद्वारा व्यक्ति विशेषकर जीवन रे चलिथिबा आर्थिक समस्या दूर होइथाए। माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबा द्वारा जीवन रे चलिथिबा आर्थिक संकट दूर होइथाए। माना जाए जे बैशाख पूर्णिमा दिन आपण जदि गंगा जल रे स्नान करती एवं आंब नुआ वस्त्र इत्यादि दान करती तेबे आपणको माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति होइथाए। तेबे एही बैशाख पूर्णिमा रे किछि एपरि शुभ संजोग गठित हेउछि जହାର प्रभाव रे एही 6टी राशि मानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख, समस्त समस्या, समस्त आर्थिक संकट दूर हेबाकु जाउछि। सेमानंकु वर्तमान ठारू केवल खुशी ही प्राप्ति हेबो। तेबे वैदिक ज्योतिष अनुसारे जदि बैशाख पूर्णिमा दिन आपण पूजा पाठ व्रत एवं दान धर्म करती तेबे आपणको शुभ फल द्विगुणित होई लाभ होइथाए। भगवान विष्णु को कृपारु आपण मानंकु सठिक समय धन लाभ हेबो। आपण सबु ऋण करज भाररु मुक्त हेबाकु जाउछंती। आपणकर सबु कष्ट शेष हेबाकु जाउछि। माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणकर अति शीघ्र विवाह जोग मध्य खोलिबाकु जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नतिर बाट खोलिजिबो जहाद्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई पारिबे। मनपसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग खोली जाउछि। आपणको मध्यरे आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको एबेठारु लोकमाने पसंद करिबाकु एवं सम्मान देबाकु लागिबे। आपणको द्वारा करा जाइथिबा समस्त चेष्टा वर्तमान ठारु सफल हेबाकु जाउछि। मात्र जे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु आपण प्रथमे निज गुरुजन मानक ठारु आशीर्वाद नै कार्य आरंभ करंतु। माँ लक्ष्मी को कृपारु आपणको अजणा स्रोतरु धन लाभ हेबो। परिवार तरफरु आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्त हेबो। आपण मानकर दूरयात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। एहा छडा कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य आपण जययुक्त हेबे एवं आपणको शुभ खबर प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिनेबा सेही राशि गुड़िक विषय जो मानकर भाग्य एही बैशाख पूर्णिमा ठारू बदलिबाको जाउछि, जेउ विषय आमे माने आलोचना करुछे। तेबे बंधु माने प्रथमे हेउछि मेष राशि। एही
ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତାହା ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଧନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ
ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 6ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନଟିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂଜାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ 11ଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ନାହିଁ, ତେବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ ଏବଂ କେଶରରେ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭୋଗକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ବୋଧି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ଫଳ, ପଙ୍ଖା, ସୂତା ପୋଷାକ, ଚପଲ, ଛତା ଏସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କଳସ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।